Good morning, dear students. Today we are going to deal with another poem in the postcolonial literature paper, which is titled "The Fish" by Elizabeth Bishop. Okay. Now about Elizabeth Bishop, she was an American poet and a short story writer. She was a Pulitzer Prize winner for poetry in 1956. Her first collection was titled North and South and was published in the year 1946. This particular book or collection include two major poems. One was titled The Man-Moth, and the other one, of course, the one you are about to study, that is The Fish. Okay. Now, she didn't write or publish for another 9 years, and after these 9 years, she published another collection which was titled Poems North and South, A Cold Spring. Okay, and this include the poems from the first collection as well as another 18 new poems. Okay, now about her style, we can see it's highly detailed. Okay, of course, from the poem that you are about to study, it is very much detailed, means even the minute details are being described. Okay, and then it is very objective, and again you get a sense of less personal view in it. Even in this poem that you are about to study, it's of course very much objective, and there is this distant point of view involved in it as well. So this is what you have to write about her style. Now, about the poem itself, The Fish. This is an introduction. The Fish is a very free verse poem all about catching and landing of a big fish, which Elizabeth Bishop probably did catch in real life during one of her many fishing trips in Florida. So this poem could be a result of one of her own experiences. We do not know for sure, but probably. Okay, now this one stanza poem stretches down. Why it is called a one stanza poem is that there is no clear cut demarcation between stanzas, or okay, that's why it's called a one stanza poem. Okay, and it stretches down the page and is full of vivid imagery, and of course vivid imagery in the sense that you can of course see this beautiful visual imageries in it. Of course, once we go through it, you will find it. Then, and of course, there is figurative language, and the poet going deep into the act of capture and coming up with a wonderfully evocative end. And actually, the poem starts with this capture, this triumphant prize catch, and then ends up with a kind of epiphany. Okay, and this poem shifts in subtle fashion from the ancient pride of the fisherwoman hooking a tremendous fish on into intense observation, imagination, and admiration. Okay, so see, these are some of the steps or phases that the poet goes through while either while writing this poem or while doing the act of fishing. Okay, so see, note down the these phases. First is the pride. Okay, then comes the intense observation, then comes imagination, admiration, and there is another one too, victory, not just of her, victory of the other object involved, object or person involved. Okay, so, and finally, and I didn't actually bold in it, but sorry, epiphany is also a part of it. Okay, so these are the phases that's involved in this poem. Now, her poem The Fish displays her ecological. This is actually kind of an interpretation. Okay, not just an interpretation. This is basically it talks about nature versus man kind of thing. So it talks about her ecological awareness that leads her to accept a relationship of coexistence between human beings and non-human beings. Okay, we have to let other beings live in this earth. This earth is not just all for us. That's for the trees, the plants, the other animals, even the insects, the bacteria, the viruses. Everything has to live here, not just humans. So that's why the interpretation says that this is all about, or this could be about ecological awareness, and this ecological awareness in the poem is reflected when she leaves the fish free. Okay, so that's a spoiler here. Means of course she leaves the fish free in the end. Now, it is one of her typical and representative poems, and of
course, as I said before, she writes in a very objective manner, and this objective manner is very much, or this poem is very much emblematic of that style. Okay, so let's start with the poem. So this is the first phase of the poem, okay, or the first phase which the fisherwoman or the poet herself goes through. Okay, so this phase is what I title or what I interpret as pride. Okay, so in here, she starts a poem by saying that she caught a tremendous fish. Okay, so let me read the part. I caught a tremendous fish and held him beside the boat, half out of water, with my hook fast in a corner of his mouth. So here she is saying that she caught a fish, and not just any fish, but it's a tremendous fish. Okay, so why did she use that particular adjective there? Okay, probably because it's a large old fish, okay, or a fish which has gone through a lot, or probably in a more sense, it could be a fish which seems like a prize catch, okay, like a trophy. Okay, നിങ്ങൾ ഈ പണ്ടത്തെ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഫിഷിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസോ അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഫിഷിംഗ് വില്ലേജസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും യു കുഡ് സീ ലൈക്ക് അക്വാമാൻ അങ്ങനെയുള്ള മൂവീസൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു കുഡ് സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഫ്രെയിം ഫോട്ടോസ് വെയർ ദേ ഹാവ് കോട്ട് ബിഗ് ഫിഷസ്. ഓക്കെ, മീൻസ് അവർ വലുത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ പാട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഫിഷസിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് they will be holding that particular fish like it's some kind of a trophy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരു ഫിഷ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫിഷ് വുമൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഷ് ടു. So of course this is a straightforward statement. Okay, and in a way it almost sounds like a brag. And it's as if the person is telling us with pride that this is a special fish, a prize catch. Already we covered that. Now, she caught the fish and kept it in the hook beside the boat. So, in what condition is the fish now? Okay, she has caught it, but she hasn't, she hasn't pulled it out completely from the water. Okay, അതായത് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ വെള്ളം പകുതി വെള്ളത്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് പകുതി അതിൻ്റെ ബോഡി പുറത്ത്, അതായത് എയറിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് she's in the holding it. Okay, so half immersed in water and half its body out of the water. Okay, so the hook is still lodged in a corner of its mouth, and of course പിടിച്ചിരിക്കുമല്ലേ, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ വായിൽ കൊളുത്ത് പോലെ, യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. ഒരു കൊളുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ കൊളുത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈ ഫിഷിൻ്റെ വായിൽ ആ കൊളുത്തിങ്ങനെ കൊളുത്തി കിടക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഹോൾഡിങ് ഇറ്റ്, റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് hooking it by this hook. Okay, now the second phase, which is observation. Okay, so she is noticing something for the first time, and that is what he didn't fight. He hadn't fought at all. Okay, so the tone is shifting here. Okay, because she is perplexed. Why is she perplexed here? Because see, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളൊരു ഫിഷിനെ ഇപ്പോൾ തിരയിൽ നമ്മൾ കടലിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുഞ്ഞു ബോട്ട്സിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഈ സിനിമയിലോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും, നമ്മൾ ഫിഷസിനെ പിടിച്ചിടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെടയത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഏതൊരു ഫിഷിനെയും നമ്മൾ കരയ്ക്ക് പിടിച്ചിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ നോർമൽ ബിഹേവിയർ വുഡ് ബി ടു ത്രാഷ് ആൻഡ് കിടന്ന് പെടയുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫൈനൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഡൈ, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു ഇതായിരിക്കും അത് കാണിക്കേണ്ടത്. ഇറ്റ് വിൽ ഫൈറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഫൈൻഡിങ് നീമോ പോലുള്ള മൂവി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് there is this particular scene where the whole bunch of fishes are asked to fight. ഓക്കെ, മീൻസ് എന്താ, താഴോട്ട് തിരിച്ച് സ്വിം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്നുവെച്ചാൽ യൂഷ്വൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫിഷസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഫിഷസ് അല്ല, ഏത് ജീവിയുടെ എടുത്താലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓഫ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് ഫിഷസിൻ്റെ യൂഷ്വൽ കാണുന്ന ബിഹേവിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? they will thrash and resist. Okay, and of course വാട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂഷ്വൽ ബിഹേവിയർ എന്താണോ അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ this particular fish, he isn't fighting. Okay,
he hadn't fought at all. And this is actually becoming quite a confusion for the poet. So that should be noted as a curious thing, because she repeats a statement as if finding it more curious as of why the fish isn't struggling at all to help itself out of the hook and danger. Okay, so usually of course it will try to find a way to come out of this hook. പക്ഷേ ഇത്തവണ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് staying like that. It's not moving, it's not fighting, it's not thrashing itself against anything. Okay, so this is what made her notice the fish in detail. Okay, if the fish had thrashed itself or resisted, okay, she might have noticed it, she might have caught it and put it into her boat. Okay, പക്ഷേ ഇവിടെ ആ നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ ഫിഷ് അല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് she took notice of it. Okay, now the pronoun he is used here instead of it to show a process of humanization and masculinization. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ തന്നെ ഈ പാട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇവിടെ മുതൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോട്ട് എടുത്ത് അവിടെയും ഹിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോനൗൺ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് മുതൽ തന്നെ ഒരു ഹ്യൂമനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമനൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക, അതായത് ഹ്യൂമൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഫിഷിനെ, ഒരു ജീവിയെ മറ്റൊരു ജീവിയെ കാണാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. ഓക്കെ, അതാണ് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള കാണാൻ കഴിയുക. ആൻഡ് ഹീ യൂസിങ് ഓഫ് ദ പ്രോനൗൺ ഹീ ഈസ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇറ്റ്. Okay, now the next phase, which is observation. Okay, അപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളിക്കാരി ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ആ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ കണ്ടിട്ട് അതിനെ ഓരോന്നായിട്ട് വീക്ഷിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി. ഓക്കെ, വീക്ഷിക്കുക, നിരീക്ഷിക്കുക, വാട്ട് എവർ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ്. നൗ ഹി ഹങ് എ ഗ്രണ്ടിങ് വെയ്റ്റ്, battered and venerable and homely. Okay, so why is this, the question in her mind could be, why is this a particular fish different, okay, different from other fishes? So she's, because first thing she noticed is it simply hung a grunting weight. It has got this, of course, a grunting weight. Okay, so a grunting weight എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും basically what she means is it is basically a big fish. Okay, and but at the same time grunting in the sense that നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി മൊബൈലായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ക്യാരി ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ബട്ട് ദെൻ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഈ ഡെഡ് മാൻ പോലുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു, അതായത് ഈ മൊബൈലായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര പാടാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ഗ്രണ്ടിങ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഫിഷ് ഇസ് ഇൻ മൂവിങ് അല്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മൊത്തത്തോടെ ആ ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പുൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വെയിറ്റോട് കൂടി അതും കൂടെ മിണ്ടാണ്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു വെയിറ്റ്, ഷീ കുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് വെയിറ്റ് ഇൻ ഹർ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് എന്തായിരിക്കും, ആ വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരിക, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇറ്റ് വെർ റിസൈൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഫേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് തീർന്നു, അതായത് എന്താ ഇനിയൊന്നുമില്ല, ഷീ കുഡ് ടേക്ക് മീ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ കുഡ് ഈറ്റ് മീ, ഷീ കുഡ് കിൽ മീ എന്നുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് ആ ഫിഷ് ഓൾറെഡി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് കാണും. മീൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് അബൌട്ട് ടു എൻഡ് എന്നുള്ളത് അതിന് ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കാണണം. And that's what she could mean by this grunting weight. Okay, now the lack of fight in the fish pushes the fisherwoman to closely inspect her catch. She first notices its age. അപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളവിടെ battered and venerable and homely എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ venerable എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഏജ്, പ്രോബബ്ലി ഏജ് കൊണ്ട് നമുക്കവിടെ ഉദ്ദേശിക്കാം. venerable with its age ആൻഡ് സ്കാർസ്, രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. പുള്ളിക്കാർ ഇവിടെ വെൻറബിൾ എന്നുള്ള പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ കുഡ് ബി ദാറ്റ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഇച്ചിരി ഏജ്ഡ് ആണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്കാർസുമായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരെ ആ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, നൗ ഷീ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ ഫിഷ് ആസ് ബീങ് ബാറ്റേർഡ്. ഓക്കെ, വെൻറബിൾ ആൻഡ് ഹോംലി. ഹോംലി അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡാണ്, എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിങ് വേർഡാണ്. പ്രോബ്ലി ബിക്കോസ് it seems homely, like cozy and comfortable ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഷ്. ഓക്കെ,
പ്രോബ്ലി അതായിരിക്കും അവർ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നോട്ട് ഷുവർ ദോ. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ ഷീ യൂസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടേം, ബട്ട് ഐ ആം ഓക്കെ വിത്ത് ദ അതർ ടു ടേംസ്. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ ദ ടോൺ ഈസ് ഷിഫ്റ്റ് ടു ഓവ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ, വെൻറബിൾ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എന്താണ്, ഒരു ഓവ്, റെസ്പെക്റ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ വന്നത്, അവിടുത്തെ ടോണിൽ വന്ന വ്യത്യാസം അതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. The observation continues. Here and there, his brown skin hung in strips like ancient wallpaper, and its pattern of darker brown was like wallpaper. Shapes like full-blown bruises, stained and lost through ages. He was speckled with barnacles, fine rosettes of lime, and infested with tiny white lice. And underneath, 2 or 3 rags of green weed hung down. Okay, so this is about the outward. See, this one is the outward appearance. Outward appearance means, what we could find or what we could interpret from a particular appearance. Like, ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാൻ സ്യൂട്ട് ഇട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വി തിങ്ക് ഓക്കെ പ്രോബ്ലി ഹീസ് വെൽ സെറ്റിൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റിച്ച് ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കത്രേ. ഇതുപോലുള്ള ഔട്ട്വേർഡ് അപ്പിയറൻസിൽ നിന്നാണ് പുള്ളിക്കാരി വിചാരിച്ചത് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെൻറബിൾ, ഹോംലി ആൻഡ് ബാറ്റേഡ് ഫിഷ്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ്. ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്, അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ സ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സ്യൂട്ടാണ്, ആൻഡ് ദെൻ ഷൂസ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറയും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. ഫിസിക്കൽ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ. ആൻഡ് ഇവിടെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒബ്സർവേഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇറ്റ് ഹാഡ് ദിസ് ബ്രൗൺ സ്കിൻ, ബട്ട് ദെൻ ബ്രൗൺ സ്കിൻ hung in strips like ancient wallpaper. ഓക്കെ, അതായത് അതിൻ്റെ സ്കിന്നിങ്ങനെ ഇളകി, പലയിടത്തും അത് ഇളകി കിടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ സ്കിന്നിലൊക്കെ പല മുറിവുകളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് സ്കിന്നിൽ നിന്ന്, അതിൻ്റെ ഫ്ലഷിൽ നിന്ന് സ്കിന്നിങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞ് ഇളകി കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പലയിടത്തും. ആൻഡ് ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് അതിനെ എന്തുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? വിത്രിങ് ഓൾഡ് വാൾപേപ്പർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പണ്ടത്തെ വാൾപേപ്പേഴ്സൊക്കെ വെച്ചാൽ ഫുൾ ഓൺ വാൾപേപ്പേഴ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അത് അവിടെയായിട്ട് പാച്ചസ് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കത്തില്ലേ, പലയിടത്തൊക്കെ ഇളകി കിടക്കും. അവിടെ ബാക്കിൽ മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന കളർ ഓഫ് വാൾ എന്താണോ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പാച്ചസ്, ഓക്കെ, അത് ഈ വാൾപേപ്പർ ഇളകി കിടക്കുന്ന പ്ലേസസിൽ അവിടെ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുക? ഷീ കുഡ് സീ ദ ഫ്ലഷ് ഇൻസൈഡ്. അപ്പോൾ ഒരു റൂസി അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളർ ഓഫ് ഫ്ലഷ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. ആൻഡ് ആ പിങ്ക് ഫ്ലഷിനാണ് ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരെ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദ പിങ്ക് ഫ്ലഷ് പാച്ചസ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ സ്കിൻ ആർ കമ്പയർഡ് ടു ഫുൾ ബ്ലൂൺ റൂസസ്. ഓക്കെ, മുഴുവനായി വിരിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന റൂസാപ്പൂക്കളുമായിട്ടാണ് ആ പാച്ചസ് ഓഫ് പിങ്ക് ഫ്ലഷിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്കിന്നിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സ്കിന്നിലുള്ളത്, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഹി വാസ് സ്പെക്കിൾഡ് വിത്ത് ബാർനക്കിൾസ്, ഫൈൻ റൂസറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈം ആൻഡ് ഇൻഫെസ്റ്റഡ് വിത്ത് ടൈനി വൈറ്റ് ലൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കണ്ടു കാണും. ഐ ഹാവ് സ്റ്റോർഡ് സം പിക്ചേഴ്സ് ഫോർ യു. സോ ബാർനക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി ഇത് ഫിഷസിനെയും, കടലിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിഷസിനെ, മുളയൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബാർനക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, ബാർനക്കിൾസ് ആർ ലൈക്ക് ഒരു തരം കടൽ ജീവികളാണ്, വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ജീവികളാണ്. ആൻഡ് ഇതും ബാർനക്കിൾസാണ്. ഇതിൽ വെയിറ്റ് ഈ വലുതായിട്ട് കാണുന്ന ആ ബാർനക്കിൾസ്. ഓക്കെ, ഈ ബാർനക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ എന്താ പറയുക, 2 types ഓഫ് ബാർനക്കിൾസ് ഉണ്ട്. വൺ തിങ്, ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ പാരസൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഈ ഫിഷസിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ പുറത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ ഫിഷിൽ നിന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ബാർനക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ കൂടുതലുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ബാർനക്കിൾസാണ്. സിസാൽ ക്രീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ബാർനക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 6 ഫേസസിലൂടെ കടന്നു പോകും. 6 ഫേസസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ഫേസിലും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ലൈം കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാകും.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ലൈം കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സിമൻ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഓരോ ഫേസ് കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള കോട്ടിംഗ് വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ലാച്ച് ഓൺ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ സീ ആനിമൽ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വെയിലാവാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ദിസ് പിക്ചർ ഓക്കെ, ദിസ് പിക്ചർ അത് ആക്ച്വലി ഒരു വെയിലിൻ്റെ പുറത്താണ്. ഇതും ഒരു വെയിലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പിക്ചറാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് മുകളിൽ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് അത് ഫുഡ് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ബാർനക്കിൾസ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആമകളായാലും തന്നെ ഫിഷസ് ആയാലും അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ബാർനക്കിൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പാട് വരും, മീൻസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തന്നെ ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻസിന് കാരണമാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം മറൈൻ എൻവയോൺമെൻറ്റലിസ്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വായിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. പ്രത്യേകിച്ച് ആമകളിലാണ് അത് കാണിക്കുക. ഫിഷസിനെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഫിഷസിൻ്റെ ഫോട്ടോ നോക്കിയാലും ബാർനക്കിൾസ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയ ഫിഷസിലൊക്കെ കാണാറുള്ളൂ. ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേയും വെയിൽസ്, ഡോൾഫിൻസ് അതിലൊക്കെയാണ് കാണാറുള്ളത്. അല്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഗൂഗിളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആമകളുടെ പുറത്തുള്ള ബാർനക്കിൾ കവറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൊറബിൾ എന്നല്ല പറയുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ ഈ ആമകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാർനക്കിൾ കവറിങ്സും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആ ആമയുടെ നോക്കിയാൽ ഇത്രയും ബാക്കിൽ പോർഷൻ ഇത്രയും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാർനക്കിൾസ്. ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ താഴത്തെ പിക്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ, ഓക്കെ, സി ദിസ് വൺ, ഓക്കെ, ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബേസിക്കലി പാരസൈറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഫിഷിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അത് സ്പെക്കിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്സ് പോലെ സ്പെക്കിൾ വിത്ത് ബാർനക്കിൾസ്. ഇപ്പം ആലോചിക്കുക, അത് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്കിൻ്റെ പുറത്ത് അത്രയും ബാർനക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫൈൻ റൊസറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈം എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് 2 ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ വർ ലൈം കളേർഡ് ബാർനക്കിൾസ്. ഓക്കെ, ബാർനക്കിൾസ് ലൈം കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, ലൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ അതല്ല, ലൈം കളേർഡ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ലൈമിൻ്റെ മലയാളം എനിക്കത് കറക്റ്റായിട്ടില്ല. നാരങ്ങയില അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കളർ ഓഫ് ലൈം കളേർഡ് ബാർനക്കിൾസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഫ്ലഷ് ഇൻ റൊസെറ്റ് പാറ്റേൺ. റൊസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. സോ ആ പാറ്റേണിൽ ലൈം കളേർഡ് ബാർനക്കിൾസ് ആയിരിക്കാം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈം കളേർഡ് റൊസെറ്റ് ബാർനക്കിൾസ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാർനക്കിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പ്രോബബ്ലി ഇതിലേതെങ്കിലും ആയിരിക്കും. നോട്ട് ഷുവർ വിച്ച് വൺ ഇസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, only the poet can tell us, but of course she is dead. Now it was infested with white sea lice too. Okay, underneath its fins there hung some green weeds too, and അത് മാത്രമല്ല ഫെൻസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് എന്തുണ്ട്, സം ഗ്രീൻ വീഡ്സ് ടു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്രീൻ വീഡ്സ് എന്താ, നമ്മുടെ നല്ല നീളമുള്ള പായലുകൾ. ഓക്കെ, അത് താഴെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ, ഇതെൻ്റെ ഫെനിൽ കയറി കുരുങ്ങുകയും അതിന് എഗെയിൻ മൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് എവിടെ പോയാലും ഈ വീട് എന്ത് ചെയ്യും, പലതിലും ഉടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് മിസറബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ imagination, and the next phase starts, that is imagination. Now പുള്ളിക്കാര് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് നൗ ഷീ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ഇമാജിൻ വാട്ട്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഫിഷ്. ഓക്കെ, അകത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്കാരി ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ വൈൽ ഹിസ് ഗിൽസ് were breathing in the terrible oxygen, the frightening gills, fresh and crisp with blood that can cut so badly, I thought of the coarse white flesh packed in like feathers, the big bones and the little bones, the dramatic reds and blacks of his shiny entrails, and the pink swim bladder like the big piano. So as the speaker is holding him out of the water, of course he is dying, അല്ലേ? അതായത് വെള്ളത്തിന് മുകളിലാണല്ലോ ഇതിന് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി
അത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഗ്യാസ്പിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ബ്രെത്ത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ദ പോയറ്റ് ഇസ് കോളിങ് ദ ഓക്സിജൻ ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, മീൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ബ്രെത്ത് ആണ്, ലാസ്റ്റ് ഗ്യാസ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണത്. സോ പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെറിബിൾ ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി its last breath. So we get a sense that time is very important. അപ്പോൾ ഇവിടെ what she is gonna do, ഓക്കെ, അത് ഇതിനെ കൊല്ലുമോ അതോ വിടുമോ, തിരിച്ച് അതിനെ ഫ്രീഡത്തിലോട്ട് വിടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, അത് നമുക്കൊരു സെൻസ് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്സ്, ഒരു അർജൻസി നമുക്ക് അവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, what she gonna do എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. At gills look frightening, maybe because it's bleeding and looks fresh and crisp. Okay, and the gills എന്ന് പറയുന്നത് and gills it looks frightening. Okay, probably അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം, ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. and ആ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ഫ്രഷ് ആൻഡ് ക്രിസ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. വിത്ത് ബ്ലഡ് ഓർ മേ ബി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കുഡ് കട്ട് ഹർ ഫ്ലഷ്, ഒന്നെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മീൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗോറി. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം she calls it frightening, or otherwise she understands that it could cut her flesh as well. Now she is creating a little power struggle between the speaker and the fish. In the previous lines the speaker is clearly in charge of the situation, but in these lines Bishop notes how the fish's gills can cut a vicious push and pull. Okay, appo idinu munne vare she is the this particular fish was a trophy catcher, right? അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രോഫി ക്യാച്ചിൽ നിന്ന് നൗ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറുകയാണ്, ദാറ്റ് ദ ഫിഷ് കുഡ് ബി ലൈക്ക് എ വെപ്പൺ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഗിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, പോയിറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഷീ ഗെറ്റ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്. സോ ഇവിടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ ഒക്കേഷണൽ ഡാഷ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഈവൻ ബിഗർ പോസ് പോയിന്റ് ഫോർ ദ റീഡർ, കൺവേയിങ് ദ നാച്ചുറൽ കേഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ സ്പീച്ച് ആൻഡ് തോട്ട് ഓർ റാദർ ആഫ്റ്റർ തോട്ട് പ്രോസസ്. ഇവിടെ ലോങ്ങർ ഡാഷസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ റെഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലോങ്ങർ ഡാഷസ് പ്രോബബ്ലി ഈച്ച് ടൈം വെൻ ദർ ഇസ് ദിസ് ലോങ്ങർ ഡാഷ്, ഓക്കെ, her thoughts changes, or it is she is taking some time to think. Okay, അതാണ് ആക്ച്വലി ആ ഡാഷസിൻ്റെ എന്താ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഓക്കെ, അതൊരു ആഫ്റ്റർ തോട്ട് പ്രോസസ്സ്, അതുവരെ വിചാരിച്ചതെന്നല്ല, അതിനുശേഷം വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതായത് ആലോചിക്കുക, ഈ ഫസ്റ്റ് ഡാഷ് വരുമ്പോൾ, അതായത് ദ ഫ്രൈറ്റനിങ് ഗിൽസിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ she thinks she is in the charge of the situation. Okay, but then ഇതിന് ശേഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും she thinks no, probably not എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഡാഷ് സോ ബാഡിലേക്ക് ശേഷം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഷീ ഈസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻട്രെയിൽസ്, അകത്ത് അതിൻ്റെ അനാറ്റമിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുവാണ്. ദാറ്റ്സ് വെയർ ഷീ തിങ്സ് അബൌട്ട് ദ വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് പാക്ഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ഫെതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സീ പ്രോബബ്ലി പുള്ളിക്കാരി ഈ ഫിഷിനെ കിട്ടിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക, ഷി വിൽ കുക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സെൻസിലെടുക്കാം. ഒന്ന്, രണ്ട് സെൻസില പറയുന്ന ഇതാണ്, ദറ്റ് ഷീ ഷുഡ് തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫുഡ്. Okay, but from here onwards she think of it as an art. Okay, അതിൻ്റെ എൻട്രെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് ഇമാജിനിങ് ഇറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിമെമ്പർ ഷീ ഈസ് ഇമാജിനിങ് the anatomy of the fish, but imagine ചെയ്യുമ്പോൾ she these all gory details, okay, it's turning into some kind of art. ഒരു ആർട്ടിസ്ട്രി പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് അനാറ്റമി ഓഫ് ദിസ് ഫിഷിൽ നമുക്ക് കാണാം. ലൈക്ക് ആലോചിക്കുക, കോസ് വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് പാക്ഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ഫെതേഴ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആ വൈറ്റ് ഫ്ലഷ് എങ്ങനെയാണ് ഫെതേഴ്സ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതല്ല, അത്രയും അടുക്കി പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഫെതേഴ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ദ ബിഗ് ബോൺസ് ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ ബോൺസ്. ഓക്കെ, ദ ബിഗ് ബോൺസ് ആൻഡ് ദ ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ വൺസ്. Then the dramatic reds and blacks. Okay, colors വരുമ്പോഴത്തേക്കും reds and there is the black. Okay, black color of a shiny entrails. Okay, and the pink swim bladder like a big peony. Okay, I do not know how she could compare the swim bladder to a peony flower. നിങ്ങൾ peony flower കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോസസ് പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ബിഗ് peony flowers എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ കൊടമുല്ലപ്പൂ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ പിക്ചർ കാണാം. എനിവേ, ആൻഡ് ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിടത്തോളം ഒരു ഫിഷിൻ്റെ സ്വിം ബ്ലാഡ് ഇത് എന്താ
നീണ്ട ഒരു ട്യൂബ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫിഷിൻ്റെ സ്വിം ബ്ലാഡർ. ബട്ട് ചിലതിൽ അങ്ങനെയല്ല, റൗണ്ട് ഷേപ്സിലുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് പിയനി ഫ്ലവേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്വിം ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കുക, അതിൻ്റെ ബോയൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഓർഗനാണ് സ്വിം ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ഫ്ലവറിനെ പോലെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് എന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ ബോയൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലി അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക, ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, so then she starts imagining about the anatomical insides of the fish, or what may not be visible. What is usually repulsive and eatable is considered here as aesthetic. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഷിനെ കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന അത് ഒന്നുകിൽ റിപ്പൾസീവ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ another person would consider it as just eatable. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ ഇവിടെ എന്തായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്? ഈസ്തറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഫെദേഴ്സ്, ദ ഫിഷ് no longer looks like food. Instead, the scars of its life is making it look like an art. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ സോ ബാറ്റിലേക്ക് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഡാഷ്, അതിന് ശേഷം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി മാറി? ഫിഷ് അവിടെ എന്തല്ല, ഒരു ട്രോഫി ക്യാച്ച് അല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫുഡ്. Instead what? It's an art. Okay, and that art is of course this poem that we are studying. Okay, മനസ്സിലായോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന്? അതായത് ഇതുവരെ സോ ബാറ്റിലേക്ക് മുന്നേ വരെ അതൊരു ട്രോഫി ക്യാച്ചാണ്, അതൊരു itself could be a weapon. Okay, of course നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഗീൽസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡാഷ് ഇതെന്തായിട്ട് മാറുകയാണ്? ഇതൊരു എസ്തെറ്റിക് ക്രീച്ചറായിട്ട് മാറുകയാണ്, ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എസ്തെറ്റിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് പോം. ഓക്കെ, നൗ ആ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എസ്തെറ്റിക് സെൻസ് കാണിക്കാനുള്ള വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാസ് യൂസ്ഡ് ഇസ് ഫെദേഴ്സ്, ഡ്രമാറ്റിക്, ഷൈനി ആൻഡ് പിയനി. ഓക്കെ, now the author can imagine the big bone and the small bones of the fish with its shiny entrails and the pink swim bladder looking like a peony flower. Okay, now she has taken a decision here. Okay, so she looks into its eyes. So she is saying, I looked into his eyes, which were far larger than mine, but shallower and yellowed. The iris is backed and packed with tarnished tinfoil, seen through the lenses of old scratched isinglass. They shifted a little, but not to return my stare. It was more like the tipping of an object toward the light. So, the author looked into its eyes, which seems much larger than her own, but seems shallower and yellow in color. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണിലോട്ട് നോക്കുകയാണ്. And its irises seem to be lackluster and reminds the author of a tarnished tinfoil seen through the lenses of old scratched isinglass. Okay, അതായത് നിങ്ങൾ ടിൻ ഫോയിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മൾ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ടാർണിഷ് ടിൻ ഫോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ മിഠായി കവർ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മിഠായിസൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോയിലിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മളതിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഞെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ വരയും ഒക്കെ ഇത് വരത്തില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഐറിസിൽ എന്താ കാണാൻ കഴിയുക? അതുപോലൊരു ടാർണിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിൻ ഫോയിൽ, അതും ഏതിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്? ഐസിങ് ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ടിൻ ഫോയിൽ പോലെയാണ് പുള്ളിക്കാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഡോ നോട്ട് നോ വൈ ഷീ യൂസ് ദ word isinglass here. So as far as I checked, isinglass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാക്കാം. One is from mica, I think, not sure, but usually mica വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്. ബട്ട് ഇപ്പം പല രീതിയിലും ഐസിങ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് അല്ലാണ്ട് ഐസിങ് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഓർഗൻസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് ഐസിങ് ഗ്ലാസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതി അതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഡു നോട്ട് നോ if she has included this particular word
റിമൈൻഡിങ് അസ് ദാറ്റ് ഐസിങ് ഗ്ലാസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിഷസിനെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് നമ്മളതിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കാണ്ട് ആ ബോയൻസിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം തിങ് എന്താ നമ്മുടെ what was it? And sorry, swim bladder. Swim bladder. Okay, I think swim bladder എന്നാണ് ഈ ഐസിങ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് അങ്ങനെയാണ്. സോ ഈ നേരത്തെ പിയനി ഫ്ലവേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത സെയിം സ്വിം ബ്ലാഡർ അതാണ് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഐസിങ് ഗ്ലാസ്സിൽ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ അവെയർനെസ് അതായിരിക്കാം ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ. ഓക്കെ, നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ബട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഏതൊരു ഐസിങ് ഗ്ലാസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും പുള്ളിക്കാർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ, even though the iris is shifted, it never looked straight into the other side. ആ കണ്ണുകൾ അനങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഓതറിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല. The reader is taken on a guided tour through the fish's anatomy as the eyes of the speaker scan and meet the words of the poet, bring the whole experience to life. The intimacy increases, and കണ്ണുകൾ നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, കുറച്ചുകൂടെ ആ ഒരു ഇൻറ്റിമസി കൂടുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ലക്ഷണം നമുക്കവിടെ കാണാം. As the speaker looks into the eyes of the fish, the windows of the soul, യൂഷ്വലി നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കണ്ണാണ് സോൾ, ആത്മാവിന് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്നൊക്കെ ട്രഡീഷണലി വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എ റെയർ അലിറ്ററേറ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ടാർണിഷ് ടിൻ ഫോയിൽ ഹെൽപ്സ് പെയിൻറ്റ് എ യുണീക്ക് പിക്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് എ ഫിഷസ്. പല ഫിഷസിലും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ബാക്കിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മുടെ സിൽവർ കളർ പോലെ ആയിരിക്കും അവരുടെ കണ്ണിൽ കാണുക. പോസിബിളി പുള്ളിക്കാർ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് there could well have been a change of mind on behalf of the fisherwoman speaker. The fish is not conscious of her, so she could easily detach herself from her second thoughts and kill it. But then a final observation proves to be the tipping point. Now it seems more clear. Okay, പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി. ആൻഡ് ദ ഫിഷ് ഇസ് നോട്ട് കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ഹർ, സോ ഷീ കുഡ് ഈസിലി ഡിറ്റാച്ച് ഹെർസെൽഫ് ഫ്രം ഹർ സെക്കൻഡ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് കിൽ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ, ഓഫ്കോഴ്സ് ഫിഷിന് എന്തായാലും എന്നെ അറിയത്തില്ലല്ലോ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിന് അതറിയത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പുള്ളിക്കാരെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദർ ഇസ് ദിസ് ഫൈനൽ ടിപ്പിംഗ് പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് അവിടെ ആ ഒരു ലോങ് ഡാഷിന് ശേഷമുള്ളതാണ് അവിടെ അടുത്ത ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ നെക്സ്റ്റ് തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഹിറ്റ്സ് ഹർ. ഓക്കെ, എന്താണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ലൈഫ്. അതായത് പുള്ളിക്കാർ ഈ ബൾബ് കത്തുമെന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. ഓക്കെ, അതുപോലെ സംതിങ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫോർ ഹർ. ഓക്കെ, one final observation, and that proves to be the final tipping point. Okay, now it seems more clear to her. So, and what is this particular final observation that what does it lead her to? Okay, admiration and the struggle of life. I admired his sullen life, and here the respect. Okay, the respect increases, and so she's saying, I admired his sullen face, the mechanism of his jaw, and then I saw that from his lower lip, again another dash, if you could call it a lip. Okay, again our thought process on, I do not know, means what she's saying that I do not know if I could call it a lip. Okay, കാരണം അതിന് ലിപ്പെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അത്രയും എന്താ സ്കാർസ് ഉണ്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഷിൻ്റെ ജോയിൽ. അപ്പോൾ എന്താണത്, ഇറ്റ്സ് ഗ്രിം, ഇറ്റ്സ് വെറ്റ് ആൻഡ് വെപ്പൺ ലൈക്ക്, ആൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഹങ് 5 old pieces of fish line, or 4, and a wire leader with a swivel still attached. With all their 5 big hooks grown firmly in his mouth. A green line frayed at the end where he broke it, 2 heavier lines, and a fine black thread still crimped from the strain and snap. When it broke and he got away. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ടിപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ദിസ്, എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ജോ. ഓക്കെ, അതായത് അതിൻ്റെ ജോയിൽ അതിൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ സ്ട്രഗിൾ, ഓക്കെ, സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ലൈഫ്. ദ പോയിറ്റ് കുഡ് സീ ഇറ്റ്സ് സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ലൈഫ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ജോ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ്,
She's admiring its somber face and the mechanism of its jaw. And then only did she notice the 5 old pieces of fish line hanging from its lip. Okay, അപ്പോൾ എന്താ ഫിഷ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രീൻ വയറല്ലേ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഗ്രീൻ, യൂഷ്വലി ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കാണും. ഓക്കെ, സംടൈംസ് അത് യെല്ലോയിലും കാണാറുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിവേ, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് ലൈനാണ് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ കാണുന്നത്, ഈ ഗ്രീൻ കളർ തിങ്. ഓക്കെ, നൗ ഫിഷ് ലൈൻ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ലിപ്പ്. Its lip is not a fully formed lip. Instead, it's been nearly destroyed by fish hooks. Fish hooks എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് ഫിഷ് ഹൂക്സ്. ആലോചിക്കുക, ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ ഫിഷ് ഹൂക്കിലാണ് അതിനെ കൊളുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 6th one is the poetess hook. ഓക്കെ, നൗ ഇതേപോലുള്ള 5 എണ്ണം ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ജോയിൽ ലോഡ്ജ്ഡ് ആണ്. ആലോചിക്കുക. നൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് grim and weapon like, and of course ആ ഫിഷ് ഹൂക്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ജോ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? grim, wet and of course weapon like. And then there is a wire leader with a swivel is also attached to its jaw, and all the hooks have grown firmly in its mouth. Okay, and one of the fish lines, ഓക്കെ, 5 ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 5 ഒരെണ്ണത്തിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ swivel is a wire leader with the swivel is also attached to its jaw. Okay, wire leader എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വയർ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പച്ച കളറിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിഷ് ലൈൻ എന്ന് പറയാം. ഫിഷ് ലൈൻ ഈസ് യൂഷ്വലി നോട്ട് ദിസ്. ഫിഷ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് യൂഷ്വലി ഒരു ഈ കമ്പി പോലിരിക്കുന്നൊരു സാധനമാണ്. അത് നേരത്തെ അതിൻ്റെ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് വയർ ലീഡർ നമ്മുടെ ഫിഷ് ലൈനിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ സ്വിവൽ. ഓക്കെ, സ്വിവൽ പല തരത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ ബാഗ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഹൂക്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ, അതാണ് യൂഷ്വലി സാധാരണ കാണുന്ന സ്വിവൽസ്. എനിവേ, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ സ്വിവൽ. ഓക്കെ, സോ ഇതെല്ലാം ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒരു ലൈനിൽ, ഒരു ഫിഷ് ലൈനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരെണ്ണത്തിൽ വയർ ലീഡർ വിത്ത് സ്വിവൽ സ്റ്റിൽ അറ്റാച്ച്ഡ്. ഓക്കെ, വിത്ത് ഓൾ ദെയർ 5 ബിഗ് ഹൂക്സ് ഗ്രോൺ ഫേംലി. പക്ഷേ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആ ഹൂക്സ് സ്റ്റിൽ അവിടെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വയർ ലീഡറും സ്വിവലും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഇനി ബാക്കി വയർ ലീഡർ വിത്ത് സ്വിവൽ ഇസ് ഓൾസോ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ഹിസ് ജോ ആൻഡ് ഓൾ ദ ഹൂക്സ് ഹാവ് ഗ്രോൺ ഫേംലി ഇൻ ഹിസ് മൗത്ത്. നൗ അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന 4 എണ്ണത്തിൽ ദർ ഇസ് എ ഗ്രീൻ ലൈൻ ഫ്രെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ്, probably broken by the fish in its struggle to escape, and 2 more heavier lines, and the black thread is still crimped and snapped from its end. Okay, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ ഉണ്ട്, ഫ്രെയ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ്. ഓക്കെ, വേർ ഹി ബ്രോക്ക് ഇറ്റ്. ഫ്രെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്ങനെ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ ബെയർ ചെയ്ത് പോകത്തില്ലേ, അതാണ് ഫ്രെയ്ഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലി ബ്രോക്കൺ ബൈ ദ ഫിഷ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ടു എസ്കേപ്പ്, ആൻഡ് 2 more heavier lines and a black thread is seen still crimped, and എന്താ 2 more heavier lines. ഓക്കെ, അതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള 2 ഹെവിയർ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. സി, ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദിസ് ഫിഷ്, ഓക്കെ, അത് വെനെവർ സംബഡി ഹാസ് ട്രൈ ടു ക്യാച്ച് ഇറ്റ്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ഈ പറയുന്ന ഹൂക്സ് അതിൻ്റെ അത് കൊളുത്തിട്ടുള്ളത്, ഓക്കെ, അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കടിച്ച് മുറിച്ച് അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഓക്കെ, അത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സി, നമ്മളിതിൻ്റെ ആദ്യം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫിഷ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. സീ ദ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും ദ ഫിഷ് അത് എന്ത് ചെയ്തു, പോയറ്റസ് പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ദ ഫിഷ് അത് മതി, തീർന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൈറ്റർ ഫിഷ്, നോട്ട് ദ എക്സാക്ട് ഫൈറ്റർ ഫിഷ് എന്നുള്ള ഫിഷ് ഉണ്ട്, അതല്ല, അല്ലാതെ ഫിഷ് ഹൂ ഹാഡ് ഫോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഹോൾ ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിഷിനെയാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റസ് ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഗ്രീൻ ലൈൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 heavier lines ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ഒരു ബ്ലാക്ക് ത്രെഡ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് സീൻ സ്റ്റിൽ ക്രിംഡ് ആൻഡ് സ്നാപ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എൻഡ്. ക്രിംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചില ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പി ആണ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കിടന്ന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അതിങ്ങനെ വളയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു
ക്രിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിഷ് ലൈനും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്നാപ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എൻഡ്. അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ആ ക്രിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് അവിടെ പൊട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രിംഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂഷ്വലി അതത് വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് നോട്ട് ഷുവർ. ഞാൻ ഫിഷിങ്ങിൽ ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് വായിച്ചതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, നൗ സോ ദാറ്റ്സ് where the poetess has started admiration, okay, towards this fish and its struggles of life. Okay, struggle for life. Now the admiration and humanization continues. Like medals with their ribbons frayed and wavering, a 5-haired bird of wisdom trailing from his aching jaw. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഫിഷ് ലൈൻസ് ദെൻ വൈൽഡ് ലീഡേഴ്സ്, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ദ പോയിറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിപ്പോൾ അതെന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? ദേ ലുക്ക് ലൈക്ക് മെഡൽസ് വിത്ത് ദെയർ റിബൺസ് ഫ്രെയ്ഡ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ റിബൺ മെഡൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. അതിലിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലൊരു ഫ്രെയ്ഡായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഫിഷിൻ്റെ ജോയിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന ഫിഷ് ഹൂക്സിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഫിഷ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 5 lines like a long bed, and at the same time this look like 5-haired bird of wisdom. പല കൾച്ചേഴ്സിലും ബേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്ഡത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരൻ അതിനെ എന്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു? ഈ ജോയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ 5 ലൈൻസും പോകുന്നത്. സോ ആ 5 ലൈൻസും 5 ബേർഡ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഏക്കിംഗ് ജോ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടേം നോക്കുക, ഏക്കിംഗ് ജോ ആണ്. ഏക്കിംഗ് ജോ എന്ന് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് എപ്പോഴും എന്തൊരു വേദനയായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഓക്കെ, 5 ഹൂക്സ് ആണ് അവിടെ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ എന്ത് വേദനയായിരിക്കും ആ ഒരു പാവം ഫിഷിന്. ആൻഡ് the mention of medals bring back the term venerable, and of course medal എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്ത ആ ഒരു venerable എന്ന് പറയുന്ന ടേം പിന്നെയും നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഹ്യൂമനൈസേഷൻ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്. കാരണം എന്താണ്, മെഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബേർഡ് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഹ്യൂമനൈസേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെഡൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാണ്? സോൾജേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഷീ തിങ്സ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഷ് ആസ് എ സോൾജിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ആ പുള്ളിക്കാരെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തന്നെ ദ ബേർഡ് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേ എന്താ ആ ഒരു ഹ്യൂമനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്. ഓക്കെ, അലോങ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വിക്ടറി. ബട്ട് ഈ വിക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് നോട്ട് ഓഫ് ദ പോയറ്റ് but of the fish. I stared and stared, and victory filled up a little rented boat. From the pool of bilge where oil had spread a rainbow around the rusted engine to the baler rusted orange, the sun-cracked thwarts, the old locks on their strings, the gunnels, until everything was rainbow, rainbow, rainbow. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചതിൽ ഇത്രയും ലൈൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിത്തിങ്, ഓക്കെ, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് ഫിഷ് ലൈൻ, വൈൽഡ് ലീഡർ, സ്വിവൽ, വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു ക്യാച്ച് ഫിഷസ്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫിഷ് പോലുള്ള ജീവികളുടെ ജീവിതം നരകമാക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിങ്സ്. ഓക്കെ, മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പുള്ളിക്കാരെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആദ്യ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷിൻ്റെ ബോഡി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചത്, അതിൻ്റെ എൻട്രെയിൽസും അതിൻ്റെ അനാറ്റമിയൊക്കെ എങ്ങനെ വർണ്ണിച്ചു, ലൈക്ക് ആർട്ട്, റൈറ്റ്. ബട്ട് then when it comes to the man-made things, it's not art anymore. കണ്ടോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്, കോൺട്രാസ്റ്റ് കണ്ടോ. ഓക്കെ, സോ അതേപോലെയാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ I stared and victory, ആരുടെ വിക്ടറിയാണ്? The fish's victory. Means of course she has decided, and what's a decision? To let the fish go free. അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ that is covering up the whole of the boat. Okay, from where to where? From the pool of bilge എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്മുടെ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ, ഇതൊരു കുഞ്ഞു ബോട്ടാണ്, ഇതൊരു റെൻറ്റഡ് ബോട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞു ബോട്ടാണ്. സോ ആ ബോട്ടിൻ്റെ അത് കർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനല്ലേ,
ഓക്കെ, കർവ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പോർഷൻ. യൂഷ്വലി വലിയ ഷിപ്സിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിൽജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷന് വാട്ടർ അത് തങ്ങി നിൽക്കും. ഓക്കെ, അത് ശരിക്കും എൻ്റെ ബോയൻസിക്കൊക്കെ തന്നെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലീക്കേജസ്, സ്പിൽസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലോട്ടാണ് ഈ ലീക്കേജസ് എല്ലാം തന്നെ വന്ന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ മറൈൻ ലോയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ബിൽജ് വാട്ടർ ഒരിക്കലും തന്നെ സീയിലോട്ട് സ്പിൽ ചെയ്യരുതെന്നാണ്. ഓക്കെ, കാരണം അത്ര കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടേഴ്സാണ് ബിൽജ് വാട്ടറിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുള്ളിക്കാരെയും ഇതൊരു കുഞ്ഞു ബോട്ടാണ്, അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പൂൾ ഓഫ് ബിൽജ്, കുഞ്ഞൊരു ബിൽജ്. ഓക്കെ, ആ ബിൽജ് വാട്ടറിൽ ഓയിൽ ഹാഡ് സ്പ്രെഡ് ദ റെയിൻബോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂഷ്വലി കുഞ്ഞു ബോട്ട്സൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓയിലായിരിക്കും പൊതുവെ, ഈ എൻജിൻ എന്നുള്ള ഓയിലായിരിക്കും മിക്കവാറും അതിൽ ലീക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓയിൽ വെള്ളത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു റെയിൻബോ കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുക, ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇത് റോഡിൽ ഓയിൽ സ്പിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ളൊരു റെയിൻബോ ഓക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബിൽജിൽ സ്പിൽ മീൻസ് കാണാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ വെയർ ഓയിൽ ഹാഡ് സ്പ്രെഡ് ദ റെയിൻബോ അറൗണ്ട് ദ റസ്റ്റഡ് എൻജിൻ ടു ദ ബെയിലർ റസ്റ്റഡ് ഓറഞ്ച്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ റസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തുരുമ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഓക്കെ അവിടെ ഇതേപോലെ എന്താണ് ഈ റെയിൻബോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടു ദ ബെയിലർ റസ്റ്റഡ് ഓറഞ്ച് ദ സൺ ക്രാക്ക് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൂൾ ഓഫ് ബിൽജ് കൊടുത്തു. തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ക്രോസ് പീസാണ് നമ്മൾ തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദെൻ ഓലോക്സ് ഓൺ ദ സ്ട്രിങ്സ്. ഓലോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് തുഴയാനുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക, തുഴ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓർ. ഓക്കെ, ഓറിനെ സ്ട്രിങ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ, സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ദർ ബി എ ക്ലാമ്പ്. ഓക്കെ, ആ ക്ലാമ്പ്സിനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഗണൽസ് അണ്ടിൽ എവറിത്തിങ് വാസ് റെയിൻബോ. ഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്ലാങ്കിങ് ഓഫ് എ വുഡൻ വെസൽ. അതാണ് ഗണൽ എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പുള്ളിക്കാർക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് റെയിൻബോ എന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൻബോ ഇവിടെ പ്രോബബ്ലി it could mean victory or hope. Okay, usually rainbow symbolizes hope, but ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താ ഈ ഫിഷിന് പ്രോബബ്ലി ഒരു വിക്ടറി എന്നാണ് പുള്ളിക്കാർ ഇവിടെ പറയുക. ബട്ട് മേ ബി നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഇറ്റ് സിംബലൈസസ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ഫിഷ്. ഓക്കെ, now and of course the final sentence, what is it? And I let the fish go after the epiphany. She has got this epiphany. ആ എപ്പിഫനി എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്, this place. ഈ ഇഫ് യു കുഡ് കോൾ ഇറ്റ് എ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ആ 2 ഡാഷസ് അതിന് ശേഷമുള്ള പാട്ടിലാണ് ശരിക്കും പിന്നെ എപ്പിഫനി സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹർ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് കംസ് in this last line. And I let the fish go. She feels the fish's victory over the man-made materials around her and even over her. ഓക്കെ, തനിക്ക് മേളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാൻമെയ്ഡ് ഈ തരത്തിലുള്ളൊരു പാവ ഫിഷിനെ പിടികൂടാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഫൈനലി എന്തിനാണ് ശരിക്കുള്ള വിക്ടറി കിട്ടുന്നത്, ഈ പറയുന്ന ഫിഷ് അതിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ലൈഫ് അതിലാണ് ശരിക്കുള്ള വിക്ടറി കിട്ടുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നേച്ചറിനാണ് ശരിക്കുള്ള വിക്ടറി കിട്ടുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ പോയിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ നേച്ചർ അതിനെയാണ് അവിടെ കോൾ ഫോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നേച്ചർ വിൻസ്. In that shining moment, the fish ceases to simply be somebody's trophy or the catch of the day. And the person sees it for what it really is, a survivor. And ഇവിടെ ഒരു survivor എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി the fish symbolizes the whole of humanity as well എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് സ്കാർസ്, ദീസ് പാച്ചസ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഷീ കുഡ് പ്രോബ്ലി ബി comparing the humanity to this fish's life. A creature that deserves our respect, admiration and mercy. She identifies with the fish for its story is a lot like that of mankind's. A long and painful struggle to stay alive. The moment is so powerful that the person finds herself unable to do anything but bow to this newfound awareness and simply let the fish go. By letting the fish go, she is actually feeling admiration and reconciliation with nature. Okay. And finally, the style and tone of this poem or Elizabeth Bishop. The poem is written in free verse and in first person.
I എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്രോനൗൺ പലയിടത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ഫിഷ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 76 lines. While the poem itself is highly descriptive, of course നമ്മൾ കണ്ടു വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ലേക്കിലോ സീയിലോ വേറെ ഷീസ് ഓക്കെ അവിടെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈച്ച് ലൈൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ബ്രീഫ് ബട്ട് അറ്റ് സെയിം ടൈം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ഓരോ ലൈനും വളരെ ഡെലിബറേറ്റ്ലി ബ്രീഫാണ്, മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റൻഷനലി എന്താണത് ബ്രീഫായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. allowing the eye to linger and process the details of the poem and the intricacies of the fish's anatomy. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും. The narrator somehow fades into the background. Even though ആ ഒരു pronoun പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് നാരേറ്ററിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നത് ഈ ഫിഷിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. Though it is her voice that we hear and her actions that set the scene. I thought, I looked, I admired, I saw, I stared, I let the fish go. There is undeniable impartiality to her too. We are left to infer how the person feels about the fish and why she would let such a prize catch swim away. By maintaining some level of distance, our narrator allows us to focus on the fish and to commiserate with its plight. We are given the opportunity to put ourselves in the fisherwoman's shoes, to see through her eyes why this fish is different, why it deserves to live, without overtly directing us to the answer. അതായത് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുവാണ് ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫിഷ് സ്റ്റിൽ അത് ആദ്യത്തെ 5 തവണ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു, അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. ദിസ് ടൈം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഡിസേർവ്സ് ടു ലിവ്. എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ആൻസറാണ് നമുക്ക് ഫൈനലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആസ് എ റീഡർ. ദ ഒക്കേഷണൽ ഡാഷ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഈവൻ ബിഗർ പോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ദ റീഡർ, കൺവേയിങ് ദ നാച്ചുറൽ കേഡൻസ് ആൻഡ് ദ ഇൻട്രപ്ഷൻസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ സ്പീച്ച് ആൻഡ് തോട്ട് ഓർ റാദർ ആഫ്റ്റർ തോട്ട് പ്രോസസ്. ആ ഓരോ ഡാഷ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഷീ ഈസ് തിങ്കിങ് ഓക്കെ ഓർ ഇസ് ദാറ്റ് ഓർ ഇസ് ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അതവിടെ നടക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവും. This along with Bishop's use of alliteration നമുക്ക് നോക്കാം. packed, breathing in terrible oxygen, caught, fought, repetition, wallpaper, gills, rusted and rainbow then repeated ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ്. And inner rhymes creates a rhythmic and almost musical reading experience. Okay, so this is the poem The Fish by Elizabeth Bishop. So these are some of the references. ഞാൻ PPT ഷെയർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതും എടുത്തു വേണമെങ്കിലും വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ പോയിന്റ്. ബൈ.